ఎస్ సో ఫ్రమ్ 71 to 100 క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు చేద్దాం ఓకేనా 71st క్వశ్చన్ సో 91 స్క్వేర్ ప్లస్ 41 స్క్వేర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఈక్వల్స్ టు 9858 ఎలా చేద్దాం చెప్పండి 81 ఏదో 8 స్క్వేర్ అవుతుంది 91 హోల్ స్క్వేర్ చేయాలి ఎస్ 8281 ఎస్ 91 square is 8281 okay 41 square is 41 square is 1681 if I add those two 9962 minus 9858 equal to square root of question mark yes or no so the difference between these two is how much 104 so equals to square root of question mark yes or no 104 is the value square root of a question mark so 104 square is nothing but 104 plus 104 plus 4 square 104 plus 4 is 108 4 square is 16 answer over so square of to find a square of 104 plus 4 square and raskunte easy right so can I move to the next question yes cube root kanukovalante morning anukunnam kada 1 3 last lo 4 vachindi number yes or no సేమ్ అలానే కనుక్కోవాలి ఓకే 3 digits తీసుకుంటాం ఇది స్క్వేర్ నాట్ క్యూబ్ రూట్ అండ్ స్క్వేర్ రూట్ సో 4900 డివైడెడ్ బై 28 ఇంటూ 444 డివైడెడ్ బై 12 దిస్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్ సో 4తో 7తో కొట్టేయచ్చా 7 4 times 7 700 times సో 4తో 175 12 to 12 3 times 12 7 times yes or no so 37 into 147 175 into 37 yes 475 so answer over okay moving to the next question so 125% of 260 plus question mark percentage of 700 equals to 500 so 125% of 260 is nothing but 25% more than 260 yes or no 25% is nothing but 1/4 of it yes or no 1/4 is nothing but half yes or no half of 260 is 130 half is 65 yes or no 65 plus 260 is 325 so the value here is 325 so 500 minus 325 is how much 175 so question mark percentage of 700 equals to 175 so if you observe carefully 10% is 70 double is 140 10% is 70 double is 140 175 minus 140 is just balance is 35 is nothing but half of it yes or no 35 is nothing but half of 70 yes or no agreed or not 70 is 10% value 35 is 5% value so 175 is total 25% value agreed or not so 25% none of the above so answer is none of the above if you observe carefully previous problem so previous problem yeah 700 by 4 it's 175 yes or no so it's a 25% value so that's why we got it so next problem 3 into 3 7 by 11 plus 7 3 by 11 into 1 1 by 2 what is the answer so solution we require to know so whether we need to multiply first or addition first multiply so 7 3 by 11 is nothing but 7 times how much 77 plus 3 is how much 80 by 11 into so 1 by 2 is nothing but 3 by 2 3 by 2 2 ones 2 40 is 40 into 3 120 by 11
and this is 11 3 times 33, 33 plus 7 is 40 by 11. So 40 by 11 plus this one. So if I add 120 and 40, how much? It's 160 by 11. So 11 how many times? 11, 1 time 11, 11 50, it's 4 times. So 14, 14, 14, there are 2. Okay, 11 14, 11 4 times how much? Yes, 44. Balance is 6 by 11. Answer over. Moving to the next question. 0.23 divided 0.23 minus 0.023 whole divided by 0.0023 divided by 23. So there is a fun. 0.23 minus 0.23 whole divided by 0.023. Okay, and 0.0023 divided by 23. This fraction is in denominator. Okay, 23 one time 23, 0.0001. Don't make it as 0.001. That is 0.0001. Is that clear? Yes or no? Okay. So, and this is, what about this? So what we can do, we will remove 3 zeros, and here also 3 zeros. So what will happen? It's a 2 3 0 minus 23 divided by 0.1. Yes or no? మళ్ళీ కన్వర్ట్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో హియర్ ద వాల్యూ ఈస్ 207. అవునా? ఈ పాయింట్ కూడా తీసేద్దాం 0. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ 2070. పాయింట్ తీసేసా. సో ఇక్కడ కూడా పాయింట్ 207 తెచ్చుకున్నా, దాని తర్వాత పాయింట్ తీసేయాలి కాబట్టి ఒక 0 ఎక్స్ట్రా రాసుకున్నా. ఈస్ దిస్ క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో మాధవి? ఓకే. Okay, now 1.05% of 2500 plus 2.5% of 440 equals to question mark. So if you clear, if 100 తో మల్టిప్లై చేసేసినారా, 10 తో మల్టిప్లై చేసేసినారు. ఎస్, అలా కూడా చేయొచ్చు. సో ఇంకా ఎస్ 105 plus 44. Yes. 105 plus 44. 105 plus. Yes. 149. ఏం కామన్ తీస్తే? ఓకే, కామన్ తీసేసాం. సో ఆన్సర్, సో ఇది 149. దేని కనుక్కోవాలి? 149లో by 2 హాఫ్లో హాఫ్, 1 బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా, ఇట్స్ 150 అనుకుంటే ఏమవుతుంది? 37.5. 37.5 కంటే తక్కువ, 37.5 కంటే తక్కువ అయిపోయింది. ఆన్సర్ ఓవర్. ఓకే, లేదు ఇంకో లాజిక్ ఏమన్నా ఉందా? 1.05%. 1.05% ఈజ్ వెరీ నియర్ టు 1%. 1% ఈజ్ నోన్ టు యూ. ఇట్స్ 25. ఇట్స్ 25 ప్లస్ 25. నేను ఇంకా 0.05 రాసుకోవాలా. ఓకే, 2.5% can be calculated very faster. 10% is 44. If 10% is 44, 44 by 4 ఏ 2.5. ఎందుకంటే 10లో by 4 ఏ 2.5. సో 44 by 4 ఏ 11. సో ప్లస్ 11. అయితే ఈ 25 is 1%. 2.5 is 0.1%. 0.25 is 0.01%. ఓకే, సో 0.25 అనేది 0.01% అవుతుంది. నాకు కావాల్సింది 0.5%. సో 5 times 25, 125. అవునా? 125 here is 1.25. So if I add, I'll get again the same. Okay, can I move to the next? Ida into 100 into 10 into 100 చేస్తే ఏమైంది? 105% వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ ఏమైంది? ఈ 2 zeros తీసుకోపోయి దాన్ని తగిలిచ్చేసాం. ఈ 2 zeros తీసుకోపోయి దానికి తగిలిచ్చేసాం. అప్పుడు ఈ 2 zeros లేవు, అక్కడేమో 100 అయిపోయింది. 105, ఆ 105 ఇది.
దీంట్లో ఉన్న 0 తీసుకొని వెళ్ళి దీని తగిలిచ్చేసాం, ఇది 44 అయిపోయింది. ఎస్ సార్ నో? సో ఇది 44, ఇది 25, ఇది 25 అయిపోయింది. ఇక్కడ 25 మిగిలింది. ఈ 25 రెండు కామన్ తీసేసి ఈ మధ్యలో రెండు యాడ్ చేసేసాం. ఉన్న వాటిని మేనేజ్ చేసుకోవడం. క్లియర్? కెన్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్? ఇదా 1% ఈజ్ 25. దీంట్లో 2.5 అంటే 10% బై 4 ఈజ్ 11. 0.05% కావాలి మనకు. 5 into 25 హౌ మచ్? 125. 125 అనేది ఏంటంటే 1% వాల్యూ. నాకు 0.05% కావాలి కదా. సో దానికోసం అది 1.25 అయింది. పాయింట్స్ వెళ్ళిపోయాయి అంతే. సో అది మొత్తం యాడ్ చేస్తే 37.25. ఈజ్ దట్ క్లియర్? మూవింగ్. ఎస్. నెక్స్ట్ సేమ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ 17 into 4 plus 4 square into 2 divided by, yeah. So 17 into 4 plus 4 square value 16 into 2 32. 17 4 time 68. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే న్యూమరేటర్ 100. ఓకే, డినామినేటర్ 5 how many times 90? 18 into 12 216. సో 4తో కొట్టేద్దాం. 425 454. ఆన్సర్ ఓవర్. క్లియర్? కెన్ ఐ మూవ్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 17 2/5 into 4 5/8 minus question mark equals to 46 7/8. క్వశ్చన్ మార్క్ అవతల పంపించేద్దాం. 46 7/8 ఇటు సైడ్ తీసుకొని వచ్చేద్దాం. సో 17 2/5 into 4 5/8 minus 46 7/8 equals to question mark. సో 17 5s టేబుల్స్ అసైన్మెంట్ రాశారా? మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్స్ రిక్వైర్డ్. రాయడమే కాదు, మీ బ్రెయిన్లో ఉండాలి. నేను అసైన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తే దాంట్లో పోస్ట్ చేయండి. ఓకే. సో 17 5 time how much? 85 plus 2 87/5 into 8 into 4 32 plus 5 37/8 minus 46 into 8 46 into 8 46 into 10 is 10 can be calculated very faster. 460 46 double is 92 can be calculated very fast. 92 తీసేద్దాం 460లో, వెరీ ఫాస్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. 100 తీసేస్తే చాలా సింపుల్. 360కి 8 కలుపుకుందాం. 368. సో 368 plus 7 is how much? 368 plus 7 is 375. 375 divided by 8. ఇక్కడ 8 ఉంది, ఇక్కడ 8 ఉంది, ఇక్కడ 5 ఎక్స్ట్రా ఉంది, ఇక్కడ 5 ఎక్స్ట్రా లేదు కాబట్టి 5 వేసుకుందాం. ఓకే. డినామినేటర్ అంతా 8 5 time how much? 40. ఓకే. సో డినామినేటర్ ఈజ్ 40. సో 87 into 37. ఇదంతా ఎక్కువ అవుతుంది, చేద్దాం. బికాజ్ దే ఆర్ వెరీ నియర్. 37 into 87. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయండి. 3219 minus 375 into 5. Multiplying with 5 is very very simple. దీంట్లో 3750/2 చేయండి, అదే వాల్యూ. 3750 పెట్టేసుకొని /2 చేసేయండి, వాల్యూ వస్తుంది. 37/2 ఎంత? 37లో హాఫ్ ఎంత? 36లో 18, అవునా? అది 18.5 అవుతుంది. 0.5 ఇంకోటి 25. సో 1875. ఎస్ సార్ నో? అవునా కాదా? 1875 కెన్ బి మల్టిప్లైడ్. ఇది 0 రాసేసుకొని /2 చేసినా ఒకటే. ఎందుకు వస్తుంది? మల్టిప్లయింగ్ విత్ 10 ఈజ్ వెరీ సింపుల్. /2 అంటేనే మల్టిప్లయింగ్ విత్ 5. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ వెరీ ఫాస్టర్. సో దీంట్లోంచి దీన్ని తీసేయండి. హౌ మచ్? 1344/40. ఓకే. నెక్స్ట్ 40 హౌ మెనీ టైమ్స్? 8 టేబుల్తో క్యాన్సిల్ చేసేద్దామా? సో 8 how many times? 8 how many times? 8 5 time 8
8 1 time 8, so 54. 8 6 time, how much? 48. 48 తర్వాత 8 8 time. So 5 how many times? 5 3 times. Okay. 5 3 time 15. దాని తర్వాత మళ్ళీ 3 time, మళ్ళీ 15, 3/5. Answer over. Can I move to the next? Into 375 into 5 is nothing but 375 into 10/2. Into 10/2. 5 is nothing but 10/2. 2 ones, 2 5s. ఇక్కడ 8 ఉంది కాబట్టి 8 into 5 ఉంటే అక్కడ 8 into 5 కావాలని వేసుకున్నా. లేదంటే మళ్ళీ ఎల్సిఎం చేయాలి. ఎల్సిఎం చేసి అక్కడ ఎందుకు తతంగమని డైరెక్ట్ 5తో మల్టిప్లై చేసేస్తాం. కెన్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్? ఇప్పుడు మామూలుగా అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ అంటే మల్టిప్లై చేస్తాం. ముందు హోల్ నంబర్స్ని యాడ్ చేసి మళ్ళీ యాడ్ చేస్తాం. చేయొచ్చు. 17 4 6 ఎందుకు చేయకూడదు? చేయొచ్చు. అయితే ఎలా రాసుకోవాలంటే 17 + 2/5 ఇంటూ 4 + 5/8. 17 into 4 ఫస్ట్ టైం చేయాలి. నెక్స్ట్ టైం 17 into 5/8 చేయాలి. నెక్స్ట్ 2/5 into 4 చేయాలి. నెక్స్ట్ 2/5 into 5/8 చేయాలి. అవన్నీ యాడ్ చేయాలి. మనకు అది లేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లం అలా చేయట్లే. ఓకే, అలా చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ 136% ఆఫ్ 250 ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ 550 ఈక్వల్స్ టు 670. 136% ఆఫ్ 136% ఆఫ్ 250 కదా. సో 100% వచ్చేసి 136 ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? 100లో 136% ఎంత అంటే 136 ఇట్ సెల్ఫ్, అవునా కదా? సో ఇంకో 100 అంటే 136 డబల్ ఈజ్ 272. ఎస్ ఆర్ నో? 136లో హాఫ్ ఎంత? 68. ఎస్ ఆర్ నో? 68ని కలిపేద్దాం అనుకోండి. దేనికి కలిపేద్దాం? 272కి. 272కి 68 కలిపేస్తే ఏమవుతుంది? 340 అవుతుంది. సో ద వాల్యూ హియర్ ఈస్ 340. ఇలానే చేయాల్సిన రూల్ లేదు. 136 into 250 divided by 100 చేసినా మీకు వచ్చేది అదే. ఓకే, సో 340. ఎస్, ఇంకొకటి 670లో నుంచి తీసేయాలి. ఈ నెంబర్ అటు సైడ్ వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి -340. 70లో 40 పోతే 30, 6లో 3 పోతే 330. ఇక్కడేమో 330 ఉంది, ఇక్కడేమో 550 ఉంది. చూసిన వెంటనే ఇది 60% అయిపోయింది. చూసిన వెంటనే ఇది 60%. 60% వాల్యూవే అలా ఉంటుంది. ఎందుకు? బై 5 20% వస్తుంది. ఇంటూ 330 అవుతుంది. లేదు మనకు తెలీదు, నో ప్రాబ్లం. 330 డివైడెడ్ బై 550 ఇంటూ 100 యూ విల్ గెట్ 3/5. పర్సెంటేజ్ కావాలంటే, పర్సెంటేజ్ వద్దంటే 3/5 ఫ్రాక్షన్. పర్సెంటేజ్ కావాలంటే ఇంటూ 100 60%. మనకి ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు. ఎస్ ఆర్ నో? సో మనకు కావాల్సింది, కనుక్కోవాల్సింది 100 ఇంటూ 100. సో ఇంటూ 100 వాల్యూ ఈజ్ 60%. సో 60% లేదు, నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. ఇస్ దట్ క్లియర్? కెన్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? సో 3,889 plus 12.952 minus question mark 3,854.002. సో ఈ లాస్ట్లో చూస్తే 2 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది. క్వశ్చన్ మార్క్ ఇటు సైడ్ వెళ్ళిపోయింది, ఇదంతా ఇటు సైడ్ వచ్చేసింది. 2లో 2 పోతే 2 0. ఎస్ ఆర్ నో? 0.95 ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. 95 ఎక్కడ ఉంది? ఇది ఒకటే ఉంది. ఆన్సర్ ఓవర్. అదొకటే ఆన్సర్. 0.95తో మనకు రాదు, మనకు 95 వచ్చేది. పాయింట్ తర్వాత 95 ఉంది కాబట్టి అదొకటే వస్తుంది, ఇంకా వేరే ఛాన్స్ లేదు. కెన్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? ఓకే, 1 2 3 4 5 6 6 4s are so 24 plus 5 square 2 into 6 12 minus 2. సో ఇదంతా యాడ్ చేస్తే ఎంత? 34 ఈక్వల్ టు ఇది 5 స్క్వేర్ కదా. సో 2 into క్వశ్చన్ మార్క్. సో 2 1s 2 17s. ఆన్సర్ 17. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఏం చేసాం? 5 పవర్ ఎన్ని ఉన్నాయో కూడా యాడ్ చేసాం. సో 1 1 1 1 టోటల్ 6 ఉన్నాయి. 6 into 4 ఎంత? 6 4 జా 24. 24 ప్లస్ ఇక్కడ 2 5 స్క్వేర్ ఉంది. 2 into 6 ఎంత? 12. 12 ప్లస్
24 ఎంత 36 minus 2 ఎంత ఈ 34 when the bases are equal in a left hand side and right hand side the power should be compared added in a power m into a power n okay compare చేసుకోవాలి so those two are equal so 34 equals to 25 question mark 25 లో ఉంటే నేను కంపేర్ చేయలేను కంపేర్ వాట్ ఐ ఆమ్ డూయింగ్ 25 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 స్క్వేర్ అని రాసుకుంటా 5 స్క్వేర్ ఇంటూ క్వశ్చన్ మార్క్ సో 2 ఇంటూ క్వశ్చన్ మార్క్ 2 ఇంటూ క్వశ్చన్ మార్క్ ఈజ్ 34 2 ఇంటూ క్వశ్చన్ మార్క్ ఈజ్ 34 సో 2తో క్యాన్సిల్ చేస్తే 17 ఈజ్ ద వాల్యూ ఈజ్ దట్ క్లియర్ కెన్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ okay 25 into 5 minus 15 into 6 whole divided by 7 square plus 256 plus 13 square okay 25 into 5 and the 140 minus yeah 28 into 5 is how much 140 15 into 6 and the 90 తీసేస్తే ఎంత how much 50 so numerator value 50 divided by and 7 square value ఎంత 49 256 square root ఎంత 16 13 square ఎంత 169 దీంట్లో ఈ 1 దీనికి ఇచ్చేసామనుకో ఈ 1 దీనికి ఇచ్చేసామనుకో 50 అవుతుంది ఓకే దీంట్లో ఉన్న 19 దీంట్లో ఉన్న 15 రెండు యాడ్ చేసామనుకో 34 అవుతుంది సో ఈ 50 దానికి యాడ్ చేస్తే 200 అవుతుంది 280 హౌ మచ్ 234 ఓకే 234 దేంతో క్యాన్సిల్ అవుతుందా 2తో చేసేద్దాం 25 అండ్ ఇది 117 సో యా 25 divided by 117 కెన్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 1.5 into 0.025 plus question mark square equals to 0.1 okay 15 into 25 15 into 25 20 కంటే 5 ఎక్కువ 5 తక్కువ ఎస్ ఆర్ నో దీంతో ఇది మల్టిప్లై చేద్దామా క్వశ్చన్ మార్క్ స్క్వేర్ ఉంది ఓకే క్వశ్చన్ మార్క్ స్క్వేర్ అట్లే పెడదాం ఇది తీసుకొని అవతల రాసుకుందాం తర్వాత రాసుకుందాం ఫస్ట్ 15 into 25 చేయాలంటే 20 కంటే 5 తక్కువ 5 ఎక్కువ ఉంది 20 minus 5 20 plus 5 ఎస్ ఆర్ నో సో 20 square is 400 అవునా కదా 5 square is 25 తీసేస్తే 375 యాక్చువల్గా 15 into 25 375 ఇక్కడ 3 ఇక్కడ 1 టోటల్ 4 ఎస్ ఆర్ నో ఓకే అయితే క్వశ్చన్ మార్క్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఇది ఇక్కడే ఉంది ఇది అటు సైడ్ వెళ్ళిపోయింది మైనస్ వచ్చేసింది దేనికి 0.1కి ఓకే 0.1లోంచి తీసేస్తే 0.0625 వస్తుంది దీని వాల్యూవే క్వశ్చన్ మార్క్ స్క్వేర్ అవునా ఎస్ ఆర్ నో ఓకే ఇప్పుడు 06 and 25 625కి రూట్ ఎంత 25 క్వశ్చన్ మార్క్ వాల్యూ ఇదే అయితే పాయింట్ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి దీనికోసం ఒక డిజిట్ దీనికోసం ఒక డిజిట్ ఇక్కడ 0 పాయింట్ సో 0.25 ఈజ్ ద వాల్యూ ఈజ్ దట్ క్లియర్ ఎస్ ఆర్ నో కెన్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ 15 into 25 is nothing but 15 is 20 minus 5 25 is 15 20 plus 5 అదే అసలు వద్దు 25 into 15 కదా 16 4 పావులాలు అయితే ₹1 అవునా అట్లాంటివి 4 ఉన్నాయనుకో 4 16 కదా 16 ఉంటే ₹4 అవుతుంది అవునా కానీ బై మిస్టేక్ ఒకటి తక్కువ ఉంది ఒక పావులా తక్కువ ఉంది 4 రూపీస్కి ఒక పావులా తక్కువ ఎంత అదే అది నంబర్ 375 బ్రెయిన్కి ఈజీ కదా ఇప్పుడు ఓకే 375 ఇప్పుడు ఏమైందంటే పాయింట్స్ రాసుకోవాలి పాయింట్స్ ఎలా రాసుకోవాలి ఇక్కడ 0.025 అంటే 3 డెసిమల్ పాయింట్స్ ఉంది 1.5 అంటే ఒక డెసిమల్ పాయింట్ ఉంది ఒక డెసిమల్ పాయింట్ అక్కడ 3 డెసిమల్ పాయింట్స్ టోటల్ ఎన్ని డెసిమల్ పాయింట్స్ 4 డెసిమల్ పాయింట్స్ ఈ 4 డెసిమల్ పాయింట్స్ రాసుకోవాలి 375 మూడే డిజిట్స్ ఉన్నాయి ఇంకో 0 రాసుకోండి 0.0375 అయితే ఆ నంబర్ అటు సైడ్ పంపించేద్దాం ఎందుకంటే క్వశ్చన్ మార్క్ స్క్వేర్ మనకు కావాల్సింది క్వశ్చన్ మార్క్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 0.1 మైనస్ 0.0375 రాస్తాం సో 0.1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 0.1000 అని దాని మీనింగ్
సో 1000లో నుంచి 375 తీస్తే ఏ విధంగా ఉంటుందో అట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే తొందరగా అయిపోతుంది. సో 625 మిగులుతుంది. 625కి రూట్ ఎంత అంటే తొందరగా వచ్చేస్తుంది 25. అయితే ఇప్పుడు పాయింట్స్ కోసం అది 0.0625 కాబట్టి 4 డెసిమల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి స్క్వేర్ రూట్ చేస్తే దానికి ఏమవుతుంది 2 డెసిమల్ పాయింట్సే ఉంటాయి. ఆ 2 డెసిమల్ పాయింట్స్ 0.25. సో ఆన్సర్ ఈస్ 0.25. ఇస్ దట్ క్లియర్? నెక్స్ట్, సో a minus b whole square plus a plus b whole square by a square plus b square లాగా ఉంది కాబట్టి దీని వాల్యూ 2. ఆన్సర్ ఓవర్. ఎందుకంటే a plus b whole square a minus b whole square ఏమవుతుంది అంటే 2 times a ఓకే. సో a మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ అది తెలిస్తే ఈజీ. ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ab. దీని వాల్యూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab. సో ఇవి రెండు యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో పైన ఉన్నది 2 times ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అవుతుంది. ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇక్కడ ఉంది, అది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. లాస్ట్ మిగిలేదు 2 ఒకటే. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఆన్సర్ ఎంత? 2. సో ఆన్సర్ ఓవర్. నెక్స్ట్, మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్. సో 10,008.99 whole square whole divided by 10,009.001 into square root of 3589 into 0.4987. క్వశ్చన్ చూసి భయపడద్దు. ఇది 1000 అనుకోండి, ఇది 1000 అనుకోండి. 1000 స్క్వేర్ కింద 1000, లాస్ట్ మిగిలేదు 1000. ఎస్ఆర్ నో? అయితే ఇప్పుడు కొంచెం దాని గురించి ఆలోచిద్దాం. పైన కింద నెంబర్ కంటే పై నెంబర్ కొంచెం తక్కువ ఉంది. ఎస్ఆర్ నో? సో డెఫినెట్గా ఏమవుతుంది? పై నెంబర్ ఒకటి మిగులుతుంది, ఇంకొకటి ఆ నెంబర్ కంటే కొంచెం తగ్గుతుంది. ఎందుకు తగ్గుతుంది? బికాస్ దట్ ఈస్ 0.9999 సంథింగ్ వస్తుంది ఇంటూ 10,008 వస్తుంది కాబట్టి. ఎస్ఆర్ నో? అర్థమైందా? రాయాల స్టెప్ చూడండి. 10008.99 వదిలేయండి, 9 రాసుకుంటా. ఓకే, ఇంటూ 10009. స్క్వేర్ అంటే 2 టైమ్స్ రాయాలి, అవునా కదా? ఇంటూ 10009. డినామినేటర్ రాసా, ఇక్కడ 001 తీసేసా. సో ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయితే ఇదే కదా వచ్చేది. బట్ పాయింట్ హియర్ ఈస్ ఇది కొంచెం తక్కువ ఉందా? సో డెఫినెట్గా కొంచెం మైన్యూట్ తక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే డినామినేటర్లో 001 ఉంది కాబట్టి. సో మైన్యూట్ తక్కువ ఉంటుంది, బట్ వెరీ లిటిల్గా ఉంటుంది. ఎస్ఆర్ నో? ఎంత ఉన్నా కూడా ఎక్కువ చేంజ్ ఉండదు. ఇది 10,000, ఇది 0.5 దగ్గర ఉంది కదా. 0.5 అంటే సగం అవుతుంది, 5,000. అవునా? ఎస్. ఇది 3589 అంటే 3600 దగ్గర ఉంది. ఎస్ఆర్ నో? అవునా? సో 6 5 ఎంత? 30కి దాని తర్వాత ఒక 3 సున్నాలు, ఇక్కడ ఒక 0. సో ఇదే ఆన్సర్. ఇంతే, అయిపోయింది. సో ఎందుకంటే ఆప్షన్స్ అలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలా చేయగలిగాం. క్లియర్? కెన్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? సో 196.1 ఇంటూ 196. ఇది విచిత్రంగా ఉంది. ఇది క్యాన్సల్. ఫస్ట్ స్టెప్కి అది క్యాన్సల్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్కి ఈ 4.01 అది క్యాన్సల్. ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఇది 5, ఇది 4. 5 5 25, 25 into 4 100 ఆన్సర్. అయిపోయింది. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏదిమ్మా? ఈక్వల్ మధ్యలో ఉందమ్మా, సరిగ్గా గమనించు. అన్ని ఇంటూ రాసేసినావా? ఎట్లా అన్ని ఇంటూ రాసేసినావు? అయిపోయింది. మీ ఇష్టం వచ్చింది రాసేస్తావు, అక్కడ ఉన్నది రాయవు. ఓకే, రైట్. 12.25 into question mark into 21.6 equals to 3545.64. ఓకే, 21.6 into 10 అంటే ఎంత? ఇంటూ 10 అంటే 216, ఇంటూ 2 అంటే 21 into 2 అంటే 42.
42 ఒక 216 ఎంత? 42 ఒక 216 ఎంత? సో 258. 258 ఈజ్ నియర్లీ 260. సో 0.25 ఇది. 0.25 ఈజ్ నథింగ్ బట్ బై 4. 21/4 ఈజ్ 5. అంటే 5 యాడ్ చేస్తే 260 నియర్గా ఉంది కదా ప్రస్తుతానికి. ఓ వాల్యూస్ చాలా నియర్గా ఉన్నాయి, మర్యాద రద్దాం. ఓకే, సో 216 ఏమన్నా చేయొచ్చా చేంజెస్? ఇట్స్ ఓకే. 216 42 43.2 అండ్ 54 5.4. ఇది అర్థమైందా? 21.6 ఇంటూ 10 చేసా ఇక్కడ, 21.6 ఇంటూ 2 చేసా ఇక్కడ, 21.6 ఇంటూ 0.25 చేసా ఇక్కడ. ఇది మర్యాదగా మీరు ఒకటేసారి మల్టిప్లై చేసుకున్నా మీకు వచ్చేది అదే. ఓకే, బట్ బికాజ్ ఐఎమ్ లేజీ ఫెలో, ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిపెండ్ ఆన్ ప్యూర్ టఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్. ఓకే, లేజీగా ఉంటేనే షార్ట్గా చేయగలుగుతాం. ఓకే, సో 216, సో ఇది 0.6, ఇది యాడ్ చేస్తే ఇది 14, ఇది యాడ్ చేస్తే 6, ఇది 2, 264.6. 264.6 దీన్ని డైరెక్ట్ డివైడ్ చేసేద్దాం. క్వశ్చన్ మార్క్ ఈక్వల్స్ టు 3545.64 హోల్ డివైడ్ బై 264.6. 264 వన్స్ డైరెక్ట్ కొట్టేద్దాం, మనకంత ఓపిక లేదు. 264.6 ఇంటూ ఇది 1 టైం గ్యారంటీ పోతుంది. 1 టైం అన్నీ ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి, వద్దు. 264 1 టైం 264 తీసేసామనుకోండి 90 మిగులుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? 90 అండ్ 5 అంటే 90 మిగులుతుంది, 905 అవుతుంది. అవునా? 905. ఓకే, దీన్ని జాగ్రత్తగా గమనిద్దాం. ఓకే, 264 3 టైమ్స్ ఏమవుతుంది? 3 టైమ్స్ ఏమవుతుంది? 700 సంథింగ్ అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? 250 అంటే 750 అయిపోయింది. ఇది 26 కదా, ఒకటి ఎక్కువ అంటే 780 నియర్లో వస్తుంది, అంటే 800కి నియర్గా వస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? బట్ ఇక్కడ 900 ఉంది. సో మన వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్లీ 13 పాయింట్ సంథింగ్ ఉంటుంది. 13 పాయింట్ సంథింగ్ ఉంటుంది. 13 ఎగ్జాక్ట్ కాదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అప్రాక్స్, వాల్యూ ఈజ్ 13. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్, వాల్యూ ఈజ్ నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. If it is exact, answer is none of the above. If it is approx, answer is 13. Is that clear? Okay? వాళ్ళే ఇస్తారు సార్ అప్రాక్స్ వాల్యూ. బ్రాకెట్లో ఇస్తారమ్మా, ఉందా? ఇక్కడ ఎగ్జామ్ ఓకే, అంటే చెప్తున్నా అందుకనే. కెన్ ఐ మూవ్? ఓకే, సో ఇది 45 కాదు 46, ఇది ఇంటూ 16% ఆఫ్ ఇది 83నే. ఓకే, ఇది చూద్దాం. సో 16% ఆఫ్ 83 అంటే 16% మీన్స్ 1/6 పార్ట్ ఆఫ్ 100. ఎస్ ఆర్ నో? గుర్తుందా, గుర్తుకులేదా? 16% 16 2/3 ఈజ్ 1/6 పార్ట్ ఆఫ్ 100. ఎస్ ఆర్ నో? 16 6 ఎంత? 16.25 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 100. ఎస్ ఆర్ నో? సో 16.25 ఇంటూ 6 ఈజ్ 100. సో ఇక్కడ బై 6 రాసుకుందాం. 84 తీసుకున్నాం, 83 అక్కడ ఉండేది. 84/6 చేసేదానికి ఈజీ. 14 6 టైం ఎంత? అంటే దాని వాల్యూ 14 ఇంటూ ఇది 45 కదా, ఇది 46, ఇది ఎంతో తెలీదు, బై 100 ఈక్వల్స్ టు 116 కదా. 14తో డైరెక్ట్ కొట్టి పడేయండి. 14 హౌ మెనీ టైమ్స్? 116. 14 టేబుల్ 14 8 జార్ 112. 14 8 జారే తీసుకుందాం, మనకి ఎక్కువ వద్దు. 8తో ఇది పోతుందా? 8 6 జార్ 8. అవును, 8 6 జార్. ఇక్కడేం పెద్ద ఎక్కువ చేసినామన్నా. ఓకే, సో 6 హౌ మెనీ టైమ్స్? ఇది ఎక్కువ చేసాం కదా, ఇది 5 కంటే 6 కంటే తక్కువ ఉంటుంది కదా, డెఫినెట్గా తక్కువ ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడ 6 16 టైమ్స్ కంటే డెఫినెట్గా ఎక్కువ ఉంటుంది, చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. 17 కంటే ఎక్కువే, కొన్నిసార్లు 18 కంటే ఎక్కువే. ఇక్కడ ఏమున్నాయి? ఇది ఒకటే ఉండేది. ఆన్సర్ ఓవర్, అయిపోయింది. ఆన్సర్ ఓవర్. ఓకే, కెన్ ఐ మూవ్?
సో 1.3 దీనికి 13 స్క్వేర్ చెప్పండి. 0.3 స్క్వేర్ ఈజ్ పాయింట్ ఇక్కడ. ఓకే ఇంటూ 42 స్క్వేర్ చెప్పండి. 1764. సో 0.2 ఇక్కడ పాయింట్ డివైడెడ్ బై 27 2.7. అర్జెంటుగా ఏమన్నా చేద్దామా మనము? ఏం చేసేదానికి లేదు. ఇదేమన్నా 9తో పోతుందా? 1 + 6 + 4 is 10, 10 ప్లస్ ఇది 9తో పోతుంది. సో ఇది 9 3 times. 9 how many times? 9 1 time 9. ఓకే 9 1 time 9, దాని తర్వాత 80 86 9 9 9 times 81, దాని తర్వాత 54 9 9 6 time. సో అయిపోయింది. కానీ ఇక్కడ 3 రాసుకున్నాం. ఇక్కడ 0.9తోనే క్యాన్సిల్ చేసినాను అనుకుంటా. 0.9తోనే 3, ఇక్కడ 0.9తో చేస్తే 19.6. ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? ఇది 1 + 6 + 9 ఇది 19 10 16 3తో పోదు. ఇది కూడా పోదు. ఓకే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ 3తో కొట్టిపడేయండి. సో ఇది 0.5 అయిపోతుందా? 5 కాదు అది ఎట్టి పరిస్థితిలో. 3 5 time హౌ మచ్? 3 5s are 15. 0.5 5s are 15. 1 9 ఉంటుంది. 3 3s are no 3 5s are 3 5s are అగైన్ 15. మళ్ళీ 4 ఉంటుంది. 4 అంటే 40 40. నో 3 6s are రాసుకోవచ్చు కదా. 5 and 6 ఇక్కడ 9 ఉన్నిందా? యా. సో ఇది హాఫ్ కంటే ఎక్కువ. దీంట్లో హాఫ్ ఎంత? 19.6లో హాఫ్ ఎంత? అప్రాక్సిమేట్లీ 10. ఇంక అంతకంటే ఏం లేదు ఇక్కడ. 11 ఆన్సర్ ఓవర్. వేరే ఛాన్స్ లేదు. మనం కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. కెన్ ఐ మూవ్? ఓకే సో ఇక్కడ నుంచి సిరీస్ వచ్చాయి. ఇది చూసిన వెంటనే చెప్పేస్తారు అనుకుంటా. +20 +20 +20 ఉంది. ఏం లేదు. ఆన్సర్ ఈజ్ 63. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్. సో ఇది కూడా చూసిన వెంటనే చెప్పేస్తారు అనుకుంటా. ఎస్. సో 121. సో 11 స్క్వేర్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ 184. ఎందుకు? 185 ఎందుకు? 185 ఆప్షన్లో ఉందని కదా. ఓకే చూద్దాం. 5 + 1 into 1, 6 + 1 into 2, 14 + 1 into 3, 45 + 1 into 4. లాజిక్ అర్థమైందా? ఎస్ ఆర్ నో? ఇట్లే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు. 5 into 1 + 1, 6 into 2 + 2, సారీ 14 into 3 + 3, 45 into 4 + 4. So 184, none of the above. ఓకే తప్పులో కాలేసేసినాం. ఏంది? 184 వచ్చింది. ఓకే మీకెంత వచ్చింది? ఓకే 185 ఎందుకు చెప్పినారు? ఓకే 5 మిస్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇవి ఆప్షన్లో ఉంటుంది కదా, అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. యూ షుడ్ బీ కేర్ఫుల్. ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 7 8 18 ఇది కూడా అంతే. 7 + 1 into 1, 8 + 1 into 2, 18 + 1 19 into 3 + 1 58 into 4. లాస్ట్లో 4 రెండిట్లో ఉంది. సో ఆన్సర్ నన్నా? ఓకే 2 32. సో నన్ ఆఫ్ ది అబవ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఇది కూడా చాలా ఫాస్ట్గా చెప్తారని అనుకుంటా. ఎలా? 1 square 2 cube, 3 square 4 cube, 5 square 6 cube, 7 square 8 cube. 8 cube ఎంత?
ఫోర్ క్యూబేనా? ఓకే. సో 1 స్క్వేర్ ఎంత? 1. 1 స్క్వేర్ ఎంత? 2 క్యూబ్ ఎంత? 3 స్క్వేర్ ఎంత? 4 క్యూబ్ ఎంత? 5 స్క్వేర్ ఎంత? 6 క్యూబ్ ఎంత? 7 స్క్వేర్ ఎంత? నెక్స్ట్ ఏం రావాలి? క్వశ్చన్ మార్క్ అక్కడ ఉందా? ఓ మై గాడ్. ఓకే, 9 తర్వాత 64. ఓకే, 64 ఇస్ ద ఆన్సర్. నేను చాలా ఆవేశపడ్డా. ఓకే, కెన్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్? ఓకే, లాస్ట్ ఇయర్ ఇది సూపర్ క్వశ్చన్. లాస్ట్ ఇయర్ ఏందంట? పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అంట. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏందంట? పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అంట. రెండు డిఫరెన్స్ ఉండే, పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్, పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్, ఇది ఒకటే. ఓకే, అంటే ప్రజెంట్ ఇయర్ ఎంత? అంతే. ప్రజెంట్ ఇయర్ 26, నెక్స్ట్ ఇయర్ 27, ప్రీవియస్ ఇయర్ 25. మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి అడిగింది 27ఆ, 27 ఏమో, పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ 25ఆ, 25 ఏమో అని టెన్షన్ పడద్దు. నన్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్తే ఇంకా విచిత్రంగా చేసి పెట్టరు. ఓకే, అది ఆన్సర్ అదే పని ఇవ్వకుండా ఇచ్చినాడు అనుకో, ఇంకా ఆనందం, మీకు కొత్త కొత్త ఆన్సర్లు వస్తాయి. కెన్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 2.1? 21 స్క్వేర్ ఎంత? 441. 0.1 కాబట్టి 4.41 ఇంటూ 441 రూట్ ఎంత? 21, 0.21. ఓకే, 0.2 అంటే 1/5 ఏనా? 0.2 అంటే 21 అంటే కాదు, 0.2 అంటే 1/5, ఫిఫ్త్ పార్టే కదా. ఎస్, దీంతో 5తో క్యాన్సిల్ చేయండి. 5 హౌ మెనీ టైమ్స్? 5 8 టైమ్. ఎస్, చెప్పండి. 0.88. మీరు మల్టిపుల్ చేసినారా? నాకు మళ్ళీ ఏం చేసినారు మీరు అసలు? 5 హౌ మెనీ టైమ్స్? 21 క్యూబ్ అన్న చెప్పండి లాస్ట్కు. 1 2 4 8 8 4 1 6 12 9. ఇదే ఆన్సర్. 9261 ఎక్కడుంది? ఇదే ఆన్సర్. 92.61 కాదు ఇది, ఎందుకంటే 2 డెసిమల్ పాయింట్ 4 డెసిమల్ పాయింట్స్ రావాలి. 21 క్యూబ్ అది, ఇది 21 స్క్వేర్, అది 21. ఇప్పుడు పాయింట్లు తీసుకుందాం. 4 డెసిమల్ పాయింట్లు రావాలి, 4 తర్వాత పాయింట్ పెట్టండి, అదే ఆన్సర్. 5 పక్కన పెట్టేసేద్దాం. 0.2తో మల్టిప్లై చేసిన ఒకటే, 5తో డివైడ్ చేసిన ఒకటే అని చెప్పింది. మీరు ఆవేశపడుతుంటే 21 క్యూబ్ అనుకున్నా. కెన్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్? ఓకే, 1372 1 372 1. ఇది పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్స్ కావు కాబట్టి దీన్ని మల్టిప్లై చేసేద్దాం. ఇది 4తో పోతుందా? లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ పోతే చాలు కదా, 4తో పోవాలా? 4 అంటే నాట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఉన్నిలే. 4 హౌ మెనీ టైమ్స్? 13. 4 3 times 12 1 7 4 times 16 1 2. ఓకే, 343 చూసిన తర్వాత ఆనందం. దీన్ని బయట తన్నేస్తే ఏమవుతుంది? 7 వస్తుంది. క్యూబ్ రూట్ కదా. ఓకే, ఇది దేంతో పద్ధతి? ఇది 4తో పోదు, 2తో పోతుంది. 2తో పోతే మనం చెప్పలేము. ఇంకా ఏదైనా పోతుందా? 8తో పోతుందా? 8 5 8 8తో పోదు. 2తో పోతుందంటే నాకు తెలిసి ఇంకో ప్రాబ్లం ఉంటుంది. 2 ఇంటూ చెప్పండి. 2 ఇంటూ ఇది ఆనందమే. దాని క్యూబ్, దేని క్యూబ్? అది 9. ఓకే, 4 2 క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 8 ఎంత? 2. సో 9 ఇంటూ 7 ఎంత? సో 126. ఆన్సర్ ఓవర్. ఓకే, కెన్ ఐ మూవ్? సో ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ poured into empty jars, different capacities.
ఒక్కటి 2 జార్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో 1/4 ఫిల్ అయింది. ఓకే, సేమ్ అదే దీంట్లో పోసాం 1/3 ఫిల్ అయింది. లాజికల్గా ఆలోచించండి. 1/3 ఫిల్ చేసామంటే 1/3 పెద్ద వాల్యూ కాదు, గ్లాస్ చిన్నది, పోసింది అదే. ఎస్ సార్ నో? ఇప్పుడు మళ్ళీ చదువుదాం. ఇఫ్ ద వాటర్ ఇన్ అ జార్ లెసర్ కెపాసిటీలో ఉన్నదైనా దీంట్లో ఉన్న 2 ఒకటే అని పోసింది ముందే చెప్పాం కదా. ఓకే, బిగ్గర్ దాంట్లో వేసామంటే ఏది బిగ్గర్ ఏది లెసర్ అనేది మనకు అర్థం కావాలి. 1/4 ఫిల్ అయిందంటే ఇది బిగ్గర్, 1/4కి డబల్ అవుతుంది. ఎందుకు? అది సేమ్ ఈక్వల్ కదా. అది దీంట్లో తెచ్చి పోసామనుకోండి 1/4 కాస్త 2/4 అవుతుంది. 2/4 ఈజ్ నథింగ్ బట్ హాఫ్. ఆన్సర్ ఓవర్. నో నీడ్ క్యాలిక్యులేషన్స్. 1/3 గ్లాస్లో ఉంది, ఈ గ్లాస్లో కాదు. ఈ గ్లాస్కి వచ్చే లోపల 1/4 అవుతుంది. ఆ లాజిక్కే కనుక్కోవాల్సింది. క్వాంటిటీ సేమ్, జార్స్ డిఫరెంట్ ఇన్ సైజ్. అర్థమైందా? అర్థం కాలా కదా? ఓకే, ఇది 12 లీటర్స్ కెపాసిటీ. ఇది దాంట్లో పోసింది ఎంత అంటే 3 లీటర్స్. ఓకేనా? 3 లీటర్స్ పోస్తే ఏమవుతుందో చెప్పండి. 1/4 ఫిల్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇది 9 లీటర్స్ కెపాసిటీ. దాంట్లో పోస్తే ఏమవుతుంది? 1/3 ఫిల్ అవుతుంది. దాన్ని తీసుకొని దీంట్లో పోస్తే ఏమవుతుంది? దాంట్లో కూడా 3 లీటర్సే ఉండేది. 3 లీటర్స్ 6 లీటర్స్ అవుతుంది. 6 లీటర్స్ ఈజ్ హాఫ్ ఆఫ్ 12. ఫ్రాక్షన్లోనే ఆలోచించండి. ఇది ఎగ్జాంపులే, ప్రతి క్వశ్చన్కి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవద్దు, టైం వేస్ట్ అవుతుంది. అర్థం చేసుకుంది ప్రస్తుతం. ఇస్ దిస్ క్లియర్? కెన్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్? 5x minus 3/x plus 5y minus 3/y. సో దీనికి ఏం కావాలంట? ఓకే, దీన్ని స్ప్లిట్ చేద్దాం. 5x/x minus 3/x. 5x/x అంటే x క్యాన్సల్, దీంట్లోంచి 5 వస్తుంది. ఓకే, దీంట్లోంచి 5 వస్తుంది. ఓకే, దీంట్లోంచి 5 వస్తుంది. మొత్తానికి 15 వస్తుంది. అవునా? -3/x -3/y -3 కామన్ తీద్దాం. 1/x + 1/y + 1/z ఈక్వల్ టు 0 అక్కడనే ఉంది. ఈ 15 అటు సైడ్ పోతే మైనస్ అయిపోతుంది, లేదా ఇది మొత్తం తీసుకొని అవతల పడేసినా కూడా మైనస్ పోతుంది. సో ఈక్వల్ టు 0 పోవాలంటే ఇక్కడ ఈక్వల్ టు పెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఈ 3తో దీన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే 5 వస్తుంది. అదే ఆన్సర్. ఓకే, సో వాల్యూ ఈజ్ 5. ఇస్ దట్ క్లియర్ గీత? కెన్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్? ఓకే, minimum value of x square plus 1/x square plus 1/x square plus 1 minus 3. మినిమం వాల్యూ కావాలి. మినిమం వాల్యూ కావాలంటే ఎక్స్ని 0 వేసేద్దాం. ఓకేనా? ఎక్స్ని 0 చేసేస్తే x² 0 అయిపోతుంది. ప్లస్ ఇది 0 అయిపోతే 1/1 ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. -3 -2 వాల్యూ. సో మినిమం వాల్యూ ఇదే. ఓకే, సో బై దిస్ 100 క్వశ్చన్స్. -1 -1 పెద్దదా? -2 ఏది చిన్నది? మినిమం వాల్యూ -2నే. ఓకే, రైట్. సో బై దిస్ 100 అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ 71 క్వశ్చన్స్లో మీకు ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయో చాట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి. రైట్, ఆ క్వశ్చన్స్ను మనం చెప్పుకుందాం. ఓకే.